Now, next topic is concavity, right? What is the concavity? Suppose આ ટાઈપની કન્ડિશન હોય, ડાઉનમાં હોય આ ટાઈપનું, તેને તમે concave down અથવા તો convex up કહી શકો છો, right? બેમાંથી કોઈ પણ એક યાદ રાખજો, concave down and concave up. This kind of condition is called concave up, right? Or convex down. આપણે first of all જોજો concave down and concave up. Condition છે if f double dash x greater than 0 હોય તો f is concave up. This one conditions. And f double dash x less than 0 હોય તો f is concave down, right? Write down it. Concave down and concave up. Now example જોઈએ આપણે. First example, f of x x square minus 6x plus 7, right? હવે કીધું જશે concavity find out કરો. ફર્સ્ટ ઓફ આપણે f dash x કરશું, 2x minus 6 f double dash x બરાબર 2. 2 શું થશે? greater than 0, right? So condition લખી શકો છો 2 greater than 0 છે, f double dash x greater than 0 થાય છે તો શું આવશે? concave up. minus infinite થી infinite ની કન્ડિશનમાં concave up આવશે, right? Now let's do the second example. Second example છે આપણું f of x બરાબર x cube. f of x બરાબર શું જોડવા છે? x cube, right? So f dash x 3x square and f double dash x 6x. 6x છે તો આપણે x ડિપેન્ડ ઓન x ની વેલ્યુ પર ડિપેન્ડ કરશે, રાઈટ? તો તમારે બે કન્ડિશન લખવી પડશે. સપોઝ ડિપેન્ડ ઓન x ની વેલ્યુ તો concave up ક્યારે minus infinite થી 0 તો concave down and 0 થી infinite તો concave up. So આવશે concave up based on greater than 0 ક્યારે થશે? greater than and less than 0, right? Based on this condition minus infinite to 0 તો concave down હશે અને 0 થી infinite તો concave up હશે. Based on depend on x ની વેલ્યુ નેગેટિવ હશે તો ડાઉન હશે, x ની વેલ્યુ પોઝિટિવ હશે મીન્સ greater than 0 હશે તો એ લખી શકાય greater than 0 અને f dash x less than 0. greater than 0 ક્યારે થશે? x ની વેલ્યુ પોઝિટિવ હશે ત્યારે. less than 0 ક્યારે હશે? x ની વેલ્યુ નેગેટિવ હશે ત્યારે, right? This is the answer. Let's do the next example. Example 3. f of x बराबर x cube minus 3x square plus 1, right? Same condition. શું કરવાનું છે આપણે? first of all f dash x 3x square minus 6x and f double dash x શું આવશે? 6x minus 6. આપણે આનું લખી શકીએ x minus 1, right? condition શું છે આપણી પાસે? તો f double dash x greater than 0, 6x minus 1 greater than 0, so x greater than 1, 6 આ સાઈડ જશે તો 0 થઈ જશે. same way f double dash x less than 0, x minus 1 less than 0, right? so x less than 1. જ્યારે x greater than 1 હશે ત્યારે શું હશે? concave up ની કન્ડિશન હશે. x less than 1 હશે ત્યારે concave down ની કન્ડિશન હશે. આપણે શું લખી શકીએ? તો કે 1 to infinite તો શું આવશે? concave up and અહીંયા આવશે minus infinite થી 1 સુધી તો is concave down, right? તો 1 થી infinite સુધી જશે x greater than 1 હોય ત્યારે તો શું હશે? concave up
and this is concave down, right? Let's do the next example. Example 4 જોઈએ. f of x બરાબર x raised to 4 minus 6x cubed plus 12x squared plus 5x plus 7, right? So f dash x बराबर 4x cubed minus so also 18x squared plus 24x plus 5, right? Differentiation, again differentiation, 12x minus 36x plus 24, right? તમે જોઈ શકો આનું ડિવિઝન થઈ શકે છે ઇક્વલ ટુ 0 કરી પેલા આપણે રિમૂવ કરી નાખીએ પેલને. સો x minus 3x plus શું આવશે 2 બરાબર 0, right? 12 કોમન કેન્સલ, સો x ના શું અવયવ પડશે, right? x square આવશે, right? Here x square, so અવયવ પડશે x minus 2 and x minus 1 equal to 0, right? two અવયવ શું પડશે x minus 2 and x minus 1. so x ની વેલ્યુ મળશે આપણી પાસે 1 and 2, શું મળશે 1 and 2, right? લખી નાખીએ આપણે x ની વેલ્યુ મળી આપણી પાસે 1 and 2 અને પોઈન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા પડશે. કઈ રીતે? ફર્સ્ટ આપણે શું કર્યું, માઈનસ ઇન્ફાઇનાઇટ થી 1, also 1 to 2, also 2 to infinite, right? જે આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ મોનોટોનિક માં કરેલું, ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ માં સેમ થિંગ, બે પોઈન્ટ મળ્યા છે. ધેટ્સ વાય અહીંયા તમારી પાસે x minus 1 and x minus 2, right? અહીંયા શું આવશે, માઈનસ ઇન્ફાઇનાઇટ મૂકશું તો માઈનસ કન્ડિશન 1 minus 1 એટલે 0. અહીંયા આપણે 1 minus 1 0, so 2 મૂકશું તો 2 minus 1 1 એટલે પ્લસ ની કન્ડિશન, also અહીંયા પ્લસ ની કન્ડિશન આવશે. સેમ હિયર માઈનસ મૂકશું તો માઈનસ ની કન્ડિશન, 1 minus 2 એટલે minus 1, right? 1 minus 2 એટલે minus 1, 2 to 0 એટલે minus ની કન્ડિશન, and here plus ની કન્ડિશન, right? તો વેલ્યુ મૂકશો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. minus minus plus f double dash x છે અહીંયા minus and plus, તો તમને જોઈ શકો છો minus infinite થી 1 ની કન્ડિશનમાં શું થશે, increasing, that means concave up, this is concave down and this is concave up. તો આ ત્રણ કન્ડિશન લખી નાખવાની, લખી નાખીએ અહીં આપણે કે minus infinite થી 1 માં, right, concave up minus infinite થી 1 and 2 to infinite માં બંનેમાં શું આવશે, concave up, and 1 ને 2 માં શું આવશે, concave down. First and third condition માં શું આવશે, up, because positive છે, right? f double s greater than 0 થશે and here f double s less than 0 થશે. That's the reason, right? Now next point જોઈએ આપણે, point of inflection, right? હવે સમજાવી જશે. ઇન્ક્રીઝિંગ ડિક્રીઝિંગ માં શું કરવાનું તો આપણે f dash x ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનો હતો. અહીંયા શું કરવાનું છે, કોન્કેવિટી માં f double dash x, right? સેલા સમજે ઈઝી છે. થર્ડ છે પોઈન્ટ આપણો પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન. પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન એટલે કે જ્યાંથી પોઈન્ટ લેફ્ટ સાઈડ અને રાઈટ સાઈડ જતો હોય એ કન્ડિશન, રાઈટ? આગળ આપણે સમમાં જોયેલું છે, તો પણ આપણે એના એક્ઝામ્પલ પર્ટિક્યુલર લઈ લઈએ. f of x બરાબર x square minus 5x plus 6, right? તો તમારે શું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, f double dash x. see that f dash x તમને કીધું છે પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરો, તો f dash x કરવાનું તો 2x minus 5 and f double dash x, તો શું આવશે આન્સર 2. So answer આવ્યો 2. So 2 obviously greater than 0, so no point of inflection. No point of inflection. Right? Direct પડી જાય છે. આ કન્ડિશન શું છે, greater than
ડાયરેક્ટ 0 છે રાઈટ સો નો પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન અહીંયા લખું છું એક્ઝામ્પલ 2 એટલે વધારે આઈડિયા આવી જશે તમને f of x x plus 2 નો ક્યુબ ડબલ ડેશ x ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ f dash x તો શું થશે 3x plus 2 શું આવશે અહીંયા સ્ક્વેર અગેન તો શું આવશે અહીંયા 6x plus 2 આ ટાઈપ આન્સર આવશે અહીંયા બે પોસિબિલિટી બને છે ગ્રેટર ધેન 0 ઓર લેસ ધેન 0 રાઈટ અહીંયા શું બને છે ગ્રેટર ધેન અને લેસ ધેન 0 તમારા પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન માટે શું કરવાનું 0 સો x plus 2 બરાબર શું આવશે 0 સો x ની વેલ્યુ 6 અહીં જશે એટલે 0 થઈ જશે એટલે x ની વેલ્યુ આવશે -2 રાઈટ અહીં બે કન્ડિશન આવે ગ્રેટર ધેન 0 હોય તો f ડબલ ડેશ x ગ્રેટર ધેન 0 એટલે તો શું અહીંયા પોઈન્ટ મળ્યો આપણે -2 તો શું આવશે અહીંયા -2 થી ઇન્ફાઇનાઇટ રાઈટ તો શું આવશે પોઝિટિવ એન્ડ also minus infinite થી -2 તો negative concave down here concave up and this is concave down right so -2 શું કહેવાય એનો point of inflection right અહીંયા શું હતું ડાયરેક્ટ સિંગલ વેલ્યુ છે અહીંયા x ની કોઈ પર્ટીક્યુલર વેલ્યુ નથી મળતી રાઈટ ડાયરેક્ટ ગ્રેટર ધેન 0 થઈ ગયો છે નો પોઈન્ટ ઓફ ઇન્ફ્લેક્શન અહીંયા શું આવશે -2 અહીંયા -2 એવી કોઈ જગ્યા છે જ્યાંથી શું આવે છે ગ્રાફ છે કોઈ જગ્યાએ નીચે જાય છે અને કોઈ જગ્યાએથી અહીંયાથી પોઈન્ટ મળે છે અને ઉપર જતો રહે છે this is the our point is point of inflection right અહીંયાથી ચેન્જ થતી હોય એની જગ્યા જ્યારે અહીંયા શું થાય છે વન વે છે 2 થી શું થાય છે અહીંયા 2 છે પોઈન્ટ અહીંયાથી પર્ટીક્યુલર ઉપર જ જતો રહે છે ગ્રાફ right whatever condition this is the point of inflection right આગળ આપણે સમમાં જોયું તો x બરાબર 3 2 વેલ્યુ હતી બધા શું હતા આપડા point of inflection right આગળના જેટલા સમમાં આપણે x ની વેલ્યુ મળી છે આપણે એ બધા સમને શું કહેવાય point of inflection જેમાં નથી મળતી ડાયરેક્ટલી હોય છે there is no point of inflection right